प्यारे वेखण वालिओ, साडे प्यारे देश दे विच, साडे पाकिस्तान दे विच दिन ब दिन ते पैरों पैर वधदी महंगाई ने गरीब आवाम दा, माड़ियां दुबड़ियां दा जीना मुश्किल बना के रख छड्डिया है। इस देश दे विच जिथे एक पासे हुक्मरानां दे कोलों ते साडी इंतजामिया दे कोलों, साडे डिप्टी कमिश्नर साहिबान दे कोलों महंगाई कंट्रोल नहीं हुंदी पई, उत्थे दूजे पासे अल्लाह पाक सच्चे साहिब दे कुछ अजिहे जीव भी है ने जेड़े इस महंगाई दियां वगदियां हनेरियां ते झुल दे झखड़ां दे विच भी अल्लाह पाक दी मखलूक दी खिदमत दे दीवे बाल के बैठे होए ने। अज असीं तुहानूं नाल लै के शहर गुजरांवाला दे मारूफ इलाका पीपल्स कॉलोनी दी सुपर मार्केट दे विच आए हैं। इत्थे साडे पिछे एक पार्क है, उस पार्क दे विच कुछ दोस्त साजिद साहब दी ज़ेरे क़ियादत एक मुहम्मदी दस्तरखान चला रहे ने, एक लंगर खाना चल रहा है नबी पाक सच्चे साहिब दे नां दा, जिथे सुबह सवेर तो लैके नाश्ते तो लैके ते रात दे 8 बजे तक अल्लाह पाक दी मखलूक मुस्तहकीन मजदूर पेशा लोग जेड़े कि पल्लियों किसी टाइम नहीं रोटी खा सकते, उन्होंने फी सबीलिल्ला खाना मिलता है। ये ख्याल इन्हां दोस्तां नूं किस तरह आया, ये कदों दे अल्लाह पाक दी मखलूक दी खिदमत कर रहे ने, ये सारियां गल्लां तुहानूं इन्हां दी जुबानी सुनवाने आ। आओ पहले तुहानूं दहाईए कि अज जेड़े अल्लाह पाक दे परौणे इत्थे लंगर खान तशरीफ लियाए ने मुहम्मदी दस्तरखान दे उत्ते, उन्हां नूं की पेश किया जा रहा है ते उन्हां दी किवें सेवा की जा रही है। फिर बाद दे विच इन्हां सारियां दोस्तां दे नाल जेड़े कि साडे नाल खलोते ने तुहानूं मिलवावांगे ते तुहानूं दसांगे कि ये किस तरह इन्हां दे दिल च ख्याल आया ते किस तरह अल्लाह पाक ने हिम्मत ते तौफीक ते ताकत अनायत की ते किस तरह ये गुज़श्ता 11 सालां तो अल्लाह पाक दे बंदियां दी सेवा पे करते हैं। आओ पहले तुहानूं अज लंगर खाने दे उत्ते तशरीफ लियाउण वाले अल्लाह पाक दे जिहड़े परौणे ने उन्हां नाल मिलवाइए। आओ साडे नाल। अलहमदुलिल्लाह ये लंगर खाना काफ़ी चिर हो गया खुले नूं ते इंशाअल्लाह सारे मजदूर तबका मिस्त्री पुना सारे रोटी दका के जाते 12 बजे की खैर करीन नाल, कोई पैसा कोई लैनी देनी कोई शै नहीं। ये अज साहब लंगर खाने वाले बहुत अच्छे आदमी ने जिहड़े मारे बंदे का ख्याल करते हैं। की तुहाडा नाम है? मेरा नाम मकबूल है। ते कदों दे तुसीं बाबा जी इत्थे आउंदे हो? सानू 10 साल हो गए ने हुण। अच्छा, हाँ जी। तो सिर्फ दोपहर नूं खांदे हो खाना कि सुबह शाम मिलता है? नहीं नहीं, असीं दोपहर नूं खा के असीं अपने अपने घरी तुर जाने। अच्छा, तो कोई मजदूरी करदे हो तुसीं? हाँ जी, मजदूरी करी दी। अच्छा अच्छा, ते इत्थे कोई तुहाडे कोलों लंगर खान दे कोई पैसे पूसे ते नहीं लगदे? नहीं, असीं कोई पैसे पूहे नहीं दिते, एवें झूठ नहीं बोलना। बहुत अच्छा तामन करते हैं, खाना दोवें टाइम देंदे ने 1 बजे तो लाके 8 बजे तक, ते गरीबां दी मदद भी कर देंदे ने, किसी बच्ची यतीम ते भी हत्थ धर देंदे ने, ते बहुत अच्छा अखलाक है। अल्लाह ताला इन्हां नूं झोलियां भर भर देवे, अल्लाह तुहानूं भी उहदा देवे। इस तो वड्डा मेहरबानी इन्हां दी जेही रोटी खुआ छड्डदे ने बच्चों का जे 100-150 बचदा वे और बच्चों की कोई चीज़ लियाई दी है। अल्लाह शुक्र महंगाई जिस हिसाब नाल इस हिसाब दे खर्चे भी नहीं पूरे होंदे, ते अल्लाह शुक्र है इन्हां दा जे 8 बजे तक रोटी खुआ छड्डदे ने बंदियां नूं ते आपे भी खाई दी है। दोपहरी भी खांदे हो ते राती भी? हाँ जी,
ਦੁਪਹਿਰੇ ਵੀ ਖਾਈਦੀ ਹੈ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਈਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਆਵਾਮ ਵੀ ਆਣ ਕੇ ਬੜੀ ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਲੋਕੀ ਖਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਚਾਹ ਕੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਰੋਟੀ ਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 11 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਮੁਫਤ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਫ੍ਰੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਅੱਜ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲਦਾ। ਤੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਖਾ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਲੱਗੇ ਹੋਵੋ ਤਾਂ ਫਿਰ? ਦੂਰ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲਈਦਾ ਮੁੱਲ। अच्छा। हाँ, फिर नहीं आ जाता। मेरा घर है सब्जी मंडी के पास, इधर आते हैं काम करने के लिए, इधर कूड़े का काम करता हूँ। तो फिर दोपहर के टाइम इधर रोटी खाने के लिए आ जाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सोना लंगर है, अल्लाह इसके निज़ाम और भी अच्छे लगे। तो आज साहब अल्लाह ताला इसको बहुत आला और भी दुनिया दे। इधर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत लोग आते हैं, बहुत लोग जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सोना खाना मिलता है, कदर इज़्ज़त बहुत ज़्यादा होता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह और भी इसको जारी रखे। इधर मैं अल्हम्दुलिल्लाह जब आता हूँ रोटी खाने के लिए तो टाइम पर 6-7 नान खाता हूँ, तो 2 टाइम पर तकरीबन 12-13 नान खा लेता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जगह अच्छा जगह है, जितना वह खा सकते हैं खा लो, और जितना रोटी मिल सकता है अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा लोग खाते हैं। मना नहीं करते कि इतना ज़्यादा क्यों खाते हो? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा सोना जगह अल्लाह और भी जारी रखे, जितना खा सकते उतना ज़्यादा खा लो। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इज़्ज़त से रोटी खाते हैं, किसी को ना गाली ना किसी को गुस्सा, आराम से बहुत प्यार मोहब्बत से। जिस तरह किसी होटल में लोग बैठते उसका कदर करते हैं, इस तरह लोग आई साहब इनका कदर करते हैं। इस तरह हम जाते जो इधर कोई होटल में बैठा होता है, इस लंगर में इतना प्यारे लोग इधर सारे। महंगाई इन्नी है, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲਈਦਾ। ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਟਾਈਮ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮਿਲਦੀ ਰੋਟੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 10-12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਖਾਣਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਜਦ ਭਾਈ ਜਵੇਦ ਆਵਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇhtਰਾਮ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਛਾ ਖਾਣਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਾਤ ਨੂੰ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਲੰਗਰ। ਤਕਰੀਬਨ ਸਰਾਇਕੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਰਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਤਕਬਾ ਆਉਂਦਾ ਇੱਥੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਲਓ ਜੀ ਸਾਹਿਬੋ, ਮੁਹੰਮਦੀ ਦਸਤਰਖਵਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਵਾਇਆ। ਆਓ ਹੁਣ ਇਸ ਦਸਤਰਖਵਾਨ ਦੇ ਇਸ ਲੰਗਰਖਾਨਾ ਦੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਵਾਈਏ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। ये दसो कि ये कदों दा तुसां शुरू कीता है दस्तरखान? जी अल्हम्दुलिल्लाह इनू 11वां साल हो गए ने, 11वां साल। अच्छा जी। इनू सिलसिले नूं इस नूं चलदे नूं ते ये मैं लैके भी आया हाँ जेड़ा सोहणे नबी दे विहोदे तो लैके आया हाँ मैं। अच्छा। उत्थे मैं गया हाँ तो उत्थे लोकां ने बड़ी खिदमत कीती साडी ते उत्थों दिल च आया ते फिर नबी पाक दे विहोदे दे सामने बह के दुआ कीती। अल्लाह सोहणिया नबी दे सदके उत्थे जाके मैं भी अपने लोगों की ना अपने पाकिस्तानी भाइयों की माड़ियां की खिदमत करना चाहना मैं। तो मैनू हिम्मत ते ताकत देई मैनू ते अल्लाह पाक ने हिम्मत ताकत दिती। इत्थे आए हाँ, ये मेरा दोस्त भाई जवेद, असी दोनों ने आपस सलाह की ते साडी आपस यह सलाह हुई ये साडा काम नहीं हैगा, ये तो फैक्ट्री है लोगों का काम है, असीं ते माड़े माड़े बंदे हैं, असीं कित्थों कर सकने हैं। लेकिन जाके अपनी दुकान ते बह जाना हाँ मैं, लेकिन ये दिल थी ना ये नहीं मानता, कहंदा सी तू कोशिश कर। अल्लाह पाक लाना असल च यह मंजूरी सी, कोई गल ये पिछे कोई नहीं सी। वो मैं पहले दिन 6 किलो आलू ते 6 किलो गोश्त पकाया है ते 2 दिन सिलसिला जिहड़ा सी ना चलाया स्टार्ट तो ते अल्हम्दुलिल्लाह घर पका के लिआंदा सी ते अल्लाह पाक ने पहले दिन कोई 50-60 बंदियां ने खाधा खाना। उस तो बाद सिलसिला चलता गया 2 साल चलिया 2 दिन। उस तो बाद दोस्त नाल मिलते गए काफ़ी ज़्यादा, इतों सैलाटोन दे साढ़े शहर के काफ़ी दोस्त कलोनी दे ते मिल जुल के असीं करन लग पे। फिर डेली ते आ गया अल्हम्दुलिल्लाह, हम सारी दिहाड़ी दे उत्ते वे ते एक दिन दे विच साडा 1400 नान लगदा साडा एक दिन दे विच ते तकरीबन कोई 4 तो 5 देगां सालन दियां लगदियां ने। राती 8 बजे तक मजदूर आंदे ने, सरैकी देसी जने ने बहुत ज़्यादा आंदे ने ते सानू असीं एक नान तो वध नहीं खा सकते, लेकिन इन्हां दे विच बह के वेख के पता चलदा है भुख की हुंदी है। एक बंदा 8-8 नान 10-10 नान 5-5 नान खा जांदा है, क्योंकि ਉਹਦਾ ਕੰਮ ही हिसाब दा विचारे दा। फिर जिन्नी को गरीबत हो गई इत्थे साडे जिहड़े साथी ने दोस्त ने दस्तरखान नाल जिहड़े अटैच ने वो विचारे परेशान ने दोस्त ते जिहड़े खाण वाले ने वो वधदे जांदे ने। हंदे किसी टाइम अक्खां 'च आंसू आ जांदे ने, इत्थे बीबियां आंदियां बाए पा के ते पता चलदा बई अच्छी फैमिली दियां ने, नाल बच्चे हुंदे ने छोटे छोटे, उन्हां वास्ते असीं पर्दे दा इंतजाम रखिया है। बीबियां वास्ते बैंकां दे गार्ड, स्कूलों के गार्ड, कोठियां के गार्ड। अल्हम्दुलिल्लाह हम डेली इत्थे 700-800 बंदा खाना खांदा अल्लाह दे फजल नाल। तुसीं की निगरानी करदे हो?
ਜੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਦੋਸਤੀ ਹੈ 20-25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾ ਸਕਨੇ ਆ, ਇਹ ਫੈਟੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਤਰਾ ਬਣੀਏ, ਮਾਲਕ ਵੱਲੋਂ ਮਦਦ ਆਏਗੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ 2 ਦਿਨ ਸੀ, ਆਸਤਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਆਏ। ਹੁਣ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਚੱਲਦਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਿਲਟਰ ਪਲਾਂਟ ਨੇ ਸਾਡੇ 11 ਫਿਲਟਰ ਪਲਾਂਟ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਪਏ ਮੁਹੰਮਦੀ ਫਿਲਟਰ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਇਹ ਚਿਲਰ ਚਾਲ ਪਈ ਰੱਖੀ ਇੱਥੇ, ਡੈਡ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਤੇ 2-4-5 ਦਿਨ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਯਤ ਨੂੰ ਗੁਸਲ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਫੱਟਾ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਮੈਯਤ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਬਰਸਤਾਨ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਅੱਲਾ ਸੋਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਫਨ ਦਫਨ ਦਾ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਮੁਸਤਕ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਕਰਕੇ ਦੇਈਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਈਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਜੋਗੇ ਹੈ ਵਾ 30-40-50 ਜੀਆਂ ਤੱਕ ਖਾਣਾ ਪੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਾਰੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਵਜ਼ਾਹਤ ਵੀ ਕਰੋ ਨਾ, ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਨ ਸਪਾਂਸਰਸ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਲਵੋ ਜੀ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਤਾਵਨ ਨਾਲ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਚੇਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ। ਕੁਝ ਦੋਸਤ ਨੇ ਗੁਮਨਾਮ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਬਿਰੋਨੇ ਮੁਲਕ ਵੀ ਨੇ, ਅੰਦਰੂਨੇ ਮੁਲਕ ਵੀ ਨੇ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਐਸੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਨਾ ਆਵੇ, ਸਿਰਫ ਫਕਤ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੀ ਖਾਤਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਮਝੋ ਬਾਹਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਇਹਦਾ 50-60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਅੱਲਾ ਸੋਨਾ ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਲਾ ਦਾ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀ ਦੇਖਿਆ, ਸਿਲਸਿਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨੀਟ ਐਂਡ ਕਲੀਨ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 11 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਜਦ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੇ ਇਹ ਬਾਹਰ ਮੇਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਖਾਣਾ ਪਕਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਸ 'ਚ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਮਿਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਕਸੀਮ ਕਰੀਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਹੀ ਬਰਤਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਧੋ ਕੇ ਰੱਖੀਦੇ ਸਨ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਐਸੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਮਨਾਮ ਨੇ, ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਲਓ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਵਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਇਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦੌਰ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਵੀ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਸਤਰਖਾਨ ਮਜ਼ੀਦ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਤੌਫੀਕ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਖਿਦਮਤ ਖਲਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ। ਖਾਣਾ ਖਵਾਉਣਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਅਮਲ ਹੈ ਤੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਤੌਫੀਕ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਸਾਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਚਲਾਇਆ ਤੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਤਾਵਨ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਚਲਾਉਣ ਡਿਆ ਤੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹੇ। ਤਕਰੀਬਨ 800 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1000 ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ 2 ਨਾਨ ਖਾ ਲਵੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਜਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਿਲਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਪਾਕਜ਼ਾਤ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਪਏ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਮਿਲ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਇਹਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਲਿਬ ਇਲਮ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਸਤਰਖਾਨ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਦਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਆ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਤਕਸੀਮ ਕਰੀਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪਲੇਟਾਂ ਵੀ ਖੁਦ ਧੋ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਜੋ ਕੰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਰ ਦਈਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਦਸਤਰਖਾਨ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਡੇਲੀ 800 ਬੰਦੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ 1500 ਨਾਨ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਮੁਹੰਮਦੀ ਦਸਤਰਖਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 11 ਵਾਟਰ ਫਿਲਟਰ ਪਲਾਂਟ ਚੱਲਣ ਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੀਪਲਸ ਕਲੋਨੀ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗੁਜਰਾਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਰਮਜ਼ਾਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ਕ ਰਾਸ਼ਨ, ਸਹਿਰੀ ਇਫਤਾਰੀ ਦਾ ਖਾਣਾ ਤੇ ਹੋਰ ਮਈਅਤ ਵਾਲੀ 4 ਰੁਪਏ ਜਿੰਨਾ ਇਸਤਤਾਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਤਾਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੀਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਦੋਸਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਵਨ ਕਰੀਦਾ ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਲਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਵਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਅਮਲ ਹੈ ਤੇ ਅੱਲਾ ਇਹਨੂੰ ਜਾਰੀ ਸਾਰੀ ਰੱਖੇ। ਪਿਆਰੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਓ, ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਭਈ ਅਲ ਖਲਕੋ ਅਯਾਲੁल्ला, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੀ ਮਖਲੂਕ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦਾ ਕੁੰਬਾ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਖਲੂਕ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਫਰਦ ਦੀ ਆਦਰ ਭਾਅ ਕਰੀਏ, ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੀਏ, ਉਹਦੀ ਆਓ ਭਗਤ ਕਰੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖੀਏ ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਰਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਲੱਗਦੇ ਲਾਣਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੇ ਜੀਆਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਹੈ ਸਾਰੇ ਮੁੰਤਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਡੋਨਰਸ ਨੇ,
ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਅਤੀयात ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁxtਲਿਫ ਇਜਨਾਸ ਆਟਾ ਚਾਵਲ ਦੀਗਰ ਅਸ਼ੀਆ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੁਹੰਮਦੀ ਲੰਗਰ ਖਾਨੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਦਸਤਰਖਵਾਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤਕਾਮਤ ਬਖਸ਼ੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਇਸਤਤਾਅਤ ਦੇਵੇ ਕਿ ਉਹ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਮਖਲੂਕ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਹ ਮੁਹੰਮਦੀ ਦਸਤਰਖਵਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਤਜ਼ਬੀਨ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਨੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਆਗੂ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਜਦ ਭਾਈ ਹੋਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੁਹੰਮਦੀ ਦਸਤਰਖਵਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਰੀ ਤੇ ਅਫਤਾਰੀ ਵੀ ਮਿਲੇ ਕਰੇਗੀ ਔਰ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਇਹਤਮਾਮ ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੈਸਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਜ਼ਸ਼ਤਾ 11 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਖਾਣਾ ਖਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ, ਮੁਸਤਹਿਕੀਨ ਨੂੰ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਯੌਮੀਆ ਉਜਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਡੇਲੀ ਵੇਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਇਹਤਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਬਿਲਾ ਤਫਰੀਕ ਜੋ ਪੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਇਮਦਾਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ, ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬਿਲਖਸੂਸ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਰਵਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਵੀ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇੰਤਹਾਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਸ ਕਦਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ, ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੋਜ਼ੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫਰਜ਼ ਇਬਾਦਤ ਨੇ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਤਾਈਂ ਆਪਣੀ ਇਸਤਤਾਅਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੇ ਆਂਢੀਆਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ੇ ਰਖਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਖਸੂਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਆਨਤ ਕਰੋ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਾਤ ਮੁਸਤਕੀਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ ਤੇ ਅਤੀਉल्लाह व ਅਤੀਉਰ ਰਸੂਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕਾਰਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਤੇ ਤਾਕਤ ਤੇ ਤੌਫੀਕ ਦੇਵੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਬੇਲੀ। ਰੌਣਕ ਹੋ ਜਾਉ ਛੱਟ ਵੇ ਚੱਲ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਚਲੀਏ, ਓ ਰੌਣਕ ਹੋ ਜਾਉ ਛੱਟ ਵੇ ਚੱਲ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਚਲੀਏ, ਮੱਲਾ ਕੱਢ ਕੁੜਤੇ ਦੇ ਵੱਟ ਵੇ ਚੱਲ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਚਲੀਏ, ਹਾਏ ਚੱਲ